السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ یہاں آپ سے اسلامی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت دونوں بھائیوں کی عمریں کتنی تھیں؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت دونوں بھائیوں کی عمریں کتنی تھیں؟ اس سوال کا جواب ہے قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال۔ سوال نمبر 2، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت کتنی عمر ہوگی؟ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت کتنی عمر ہوگی؟ اس سوال کا جواب ہے 33 سال۔ سوال نمبر 3، جزیرہ عرب کے علاوہ حضور نے کس ملک کا سفر کیا؟ جزیرہ عرب کے علاوہ حضور نے کس ملک کا سفر کیا؟ اس سوال کا جواب ہے شام کا۔ سوال نمبر 4، جس وقت حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جس وقت حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے 7 سال۔ سوال نمبر 5، جسم کا وہ کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ جسم کا وہ کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے دونوں ہاتھ۔ سوال نمبر 6، جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ناک سے۔ سوال نمبر 7، جنات کیا کھاتے ہیں یعنی جنات کی خوراک کیا ہے؟ جنات کیا کھاتے ہیں یعنی جنات کی خوراک کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ہڈیاں اور گوبر۔ حدیث میں ہے جنات ہڈیوں سے گوشت اور گوبر سے دانہ پاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، جنازے کے ساتھ کیا لے کر جانا منع ہے؟ جنازے کے ساتھ کیا لے کر جانا منع ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آگ۔ سوال نمبر 9، جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے جنت۔ سوال نمبر 10، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے ناف کے برابر۔ سوال نمبر 11، جنت میں انسان کے پورے جسم پر کون سی جگہ پر بال ہوں گے؟ جنت میں انسان کے پورے جسم پر کون سی جگہ پر بال ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہے پلکوں پر۔ سوال نمبر 12، جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہے 70۔ سوال نمبر 13، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہے کالا۔ سوال نمبر 14، جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہے منافقین کو۔ سوال نمبر 15، جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گرم ہو جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گرم ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ناک۔ سوال نمبر 16، جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے آمر۔ سوال نمبر 17، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جو شخص قرآن مجید میں
कमी या ज़्यादती का अक़ीदा रखे, क्या वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है? इस सवाल का जवाब है जी हाँ। सवाल नंबर 18, जो मर्द जन्नत में दाखिल होंगे जन्नत में उनकी उम्रें कितनी होंगी? जो मर्द जन्नत में दाखिल होंगे जन्नत में उनकी उम्रें कितनी होंगी? इस सवाल का जवाब है 33 साल। सवाल नंबर 19, हज़रत इब्राहीम की कौम को क्या कहते हैं? हज़रत इब्राहीम की कौम को क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब है कौम साबी। सवाल नंबर 20, हज़रत इब्राहीम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो क्या खुशखबरी सुनाई थी? हज़रत इब्राहीम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो क्या खुशखबरी सुनाई थी? इस सवाल का जवाब है उन्हें बेटे इसहाक और पोते याकूब की खुशखबरी सुनाई थी। सवाल नंबर 21, हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? इस सवाल का जवाब है 37 साल। सवाल नंबर 22, किस मोमिन का ईमान ज़्यादा मुकम्मल है? किस मोमिन का ईमान ज़्यादा मुकम्मल है? इस सवाल का जवाब है जो हुस्न अखलाक से मुज़य्यन हो। सवाल नंबर 23, हज़रत अबू उबैदा ने किस मर्ज़ से वफ़ात पाई? हज़रत अबू उबैदा ने किस मर्ज़ से वफ़ात पाई? इस सवाल का जवाब है ताउन अमवास से। सवाल नंबर 24, हज़रत अदरीस की उम्र मुबारक कितनी थी जब आपको आसमान पर उठा लिया गया था? हज़रत अदरीस की उम्र मुबारक कितनी थी जब आपको आसमान पर उठा लिया गया था? इस सवाल का जवाब है तकरीबन 350 साल। सवाल नंबर 25, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में निकाह किया? हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में निकाह किया? इस सवाल का जवाब है 65 साल की उम्र में। सवाल नंबर 26, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीज़ें साथ लिए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीज़ें साथ लिए थे? इस सवाल का जवाब है 9 चीज़ें। सवाल नंबर 27, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया था? इस सवाल का जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 28, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के लिए मिट्टी का गारा किस जगह बनाया गया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के लिए मिट्टी का गारा किस जगह बनाया गया था? इस सवाल का जवाब है जिस जगह आज बैतुल्लाह है। सवाल नंबर 29, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? इस सवाल का जवाब है 100 साल। सवाल नंबर 30, हजूर के ज़माना बलोग से करीबन 2 साल कबल कौन सी मोहलक जंग अहले मक्का में छिड़ी थी? हजूर पाक के ज़माना बलोग से करीबन 2 साल कबल कौन सी मोहलक जंग अहले मक्का में छिड़ी थी? इस सवाल का जवाब है हर्ब फिजार। सवाल नंबर 31, हजूर पाक के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? हजूर पाक के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? इस सवाल का जवाब है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को। सवाल नंबर 32, आप किस सूरत के ज़रिए नबी और किस सूरत के ज़रिए रसूल बनाए गए? आप किस सूरत के ज़रिए नबी और किस सूरत के ज़रिए रसूल बनाए गए? इस सवाल का जवाब है आप सूरत इकरा के ज़रिए नबी और सूरत मुदस्सर के ज़रिए रसूल बनाए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔